नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने हफ्तावार दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं, जिसमें मौलाना कुरबान साहब हमें सूरह अनकबूत के चौथे रकू का दर्स देंगे इंशाअल्लाह, और उनसे गुजारिश है कि वो तिलावत कुरान पाक से दर्स का आगाज़ फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله المولانا العظيم. سورہ عنکبوت ہمارا 7واں رکوع چل رہا ہے، بلکہ چوتھا رکوع ہے ہمارا. سورہ کو تیسرا ہم نے مکمل کر لیا تھا. آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. ان آیات کے اندر کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مختصراً تاریخ بیان کی گئی دلائل کے طور پر. پھر ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب، ان کی قوموں کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کی بات بھی کی گئی. اور اصل مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے صحابہ اور اب ہم لوگ ہیں کہ ہم بھی اگر ان قوموں کے طرز عمل رکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا. پچھلے درس میں نے بتایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدائن تھا، انہی کے نام پر یہ بستی بسی تھی، اور ان کی نسل سے ہی حضرت شعیب کو بھیجا گیا مدین کی طرف. تو حضرت ابراہیم کی جتنی بھی نسل ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں. حضرت اسحاق کے آگے حضرت یعقوب ہیں، وہ بھی نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے آگے یوسف ہیں، وہ بھی نبی ہیں. تو 4 نسلیں نبی ہیں. تو اللہ نے ان کی نسل میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری نبوت رکھی. 70,000 کے قریب، یا ایک روایت میں ہے 4,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے جو کہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے، اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں. تو مدین جو بیٹے تھے حضرت اسحاق کے ہی، ان میں سے ایک نبی ہیں حضرت شعیب جو مدین بستی کی طرف بھیجے گئے. ان کی دعوت بھی یہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الاخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. آخرت ضروری ہے. دنیا کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا اس کا کہیں نہ کہیں صلہ تو ضرور ملے گا. اگر دنیا میں نہیں مل سکتا تو آخرت میں تو ضرور ملے گا. یہ آخرت کا عقلی تقاضا بھی ہے، اور دلائل اور قرآن بھی یہی کہتے ہیں. اور حکم یہ کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو. یہ اہل مدین جو تھے یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. بہت ساری صورتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن کی. یہ دنیا کو ہی اور بالخصوص کاروبار کو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے اس وقت تک کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ان کا ایک قسم کا عقیدہ بن چکا تھا دنیا کے حوالے سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بارہا سمجھایا،
उनको अल्लाह की दावत दी, नाप तोल की कमी से रोका, तो उनका जवाब था क्या था, फ़क़त ज़बूहु, उन्होंने उनको जुटला दिया कि हम नहीं मानते, ये मुमकिन ही नहीं हमारे लिए। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, तो उनको एक ज़लज़ले ने ले लिया, ज़लज़ला आया और उस पूरी की पूरी बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दिया। आज के दौर में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ कौमों के ऊपर जो मुख्तलिफ अज़ाब आए हैं, पहली बात तो ये कि जो मुख्तलिफ बीमारियां मुख्तलिफ कौमों थी वो सारी की सारी इस उम्मत में मौजूद हैं। मुख्तलिफ गुनाह थे उन लोगों के, उनको किसी एक गुनाह में पकड़ा गया, वो सारे गुनाह इज्तिमाई तौर पर इस उम्मत में मौजूद हैं, तो अज़ाब भी फिर कभी न कभार उसी शक्ल में आते हैं। कभी हमारे यहाँ ज़लज़ले हैं, कभी कहत साली है, कभी खुश्क साली है, कभी अमवात हैं। फ़िरौन की कौम की तरह जैसे उनके ऊपर खून का अज़ाब है, टिड्डी दल का अज़ाब है, मेंढकों का अज़ाब है, मच्छरों का अज़ाब है नमरूद की कौम पर। तो ये सारे अज़ाब की कहीं न कहीं छोटी न छोटी शक्लें हमारे यहाँ भी ज़ाहिर होती रहती हैं। आया कि पता नहीं की कह रही है शहजादी, वो क्या कह रही है छोकरी। तो उनको एक ज़लज़ले ने पकड़ लिया, फ़ास्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में उल्टे मुँह पड़े हुए थे सारे। सारे के सारे जो ये समझते थे कि हम लोग तो बड़े ही अक्लमंद हैं, बड़े तेज़ तर्रार हैं, दुनिया के एतबार से बड़ा पैसा कमाते हैं, कारोबार करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। असल में इंसान अपने आप को धोखा दे रहा होता है, तो उनके साथ ये हुआ। मुख्तसर 2 आयतों में पूरी तफसीर अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हमारे सामने रख दी। वआदन व समूद, आद और समूद 2 अलग कौमें हैं। आद जो है अरब के जनूबी इलाके में है और समूद शमाली इलाके में पाई जाती थी। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, तो हमारे सामने उनकी रिहायशें, उनके घर जो तुम्हें उनके बारे में पता, क्योंकि करीब तरीन की बस्तियां थी और इनका गुजर वहां से होता था, सफर करते थे, उनके बस्तियों के आसार मौजूद थे और ये इन्होंने देखे हुए थे। वज़य्यन लहुमुश शैतान, शैतान ने उनके लिए खूबसूरत बना दिया आमालहुम, उनके आमाल को। ये भी बड़े बड़े घर बनाते थे, तहजीब तमद्दुन में बड़े माहिर थे, दुनियादारी में बड़े माहिर थे, इजादात करते थे। तो इनको ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती थी कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी हैं और सबसे ज़्यादा ज़हीन भी हैं, हम दुनियादारी में बहुत आगे हैं। फसद्दहुम आनि सबील, तो इन कामों ने उनको अल्लाह के रास्ते से रोक दिया। वकानु मुस्तबसिरीन, वो बड़े मुबस्सिर थे, अपने आप को मुबस्सिर समझते थे, तबसरा करते थे, तज्जिये करते थे, बड़े गौर व फिक्र करने वाले समझते थे अपने आप को। तो उनका रास्ता भी शैतान ने रोक दिया और ये सारी दुनियावी चालें उनके किसी काम ना आई। व कारून व फिरऔन व हामान, ये तीनों आदमी, कारून है, फिरौन और हामान है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। कारून मालदार था, फिरौन बादशाह था और हामान उसका वज़ीर था। तो इनका भी यही नुक्ता नज़र था। कारून हालांकि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब था, आपने जो भी एक दौलत बनाने का जितने भी तरीके थे वो इसको आते थे। यहाँ तक कि इसके बारे में कहा जाता है इतने ज़्यादा इसके पास माल था कि 70 ऊँट इसके खजाने की चाबियां लेकर चलते थे। अगर उस आज का दौर होता या जिद्दीयत होती तो किसी एक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रख लेता, इतनी उसको तगदो न करनी पड़ती। बहरहाल उस जमाने के हिसाब से सबसे बड़ा मालदार ये था और ये भी ये समझता था कि ये माल दुनियादारी है, ये माल मेरी आखिरत में काम आ जाएगा, मुझे कौन पूछने वाला है। नतीजतन अल्लाह ने इसको जमीन में दसा दिया। फिरौन है, ये अपने आप को बादशाह समझता था, वाना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और इसका वाक़या भी आपने पढ़ा सुना कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पास गए, जब फिर जादूगरों ने हज़रत मूसा पर ईमान लाया तो कहने लगा ये तुम्हारा बड़ा लगता। हज़रत मूसा को अल्लाह ने इसी के घर के अंदर इसकी परवरिश की, हज़रत मूसा की, और इसके खिलाफ तैयार भी किया। तो आज भी ये मिसाल दी जाती है कि हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा तो होगा ही। तो मूसा इसके घर में, इसने भी जब इसको काहिनों ने, नजूमियों ने, क्याफा शनासों ने ये कहा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा, तो उसने बच्चों को मारने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ने जिसके ज़रिए से इसकी इस तख्त ताज को ख़त्म करना था उसको इसके घर ही भेज दिया और इसी से इसकी परवरिश करवाई और उसी के ज़रिए फिर हज़रत मूसा के ज़रिए इनकी
सारी फिरौनियत ख़त्म हुई। वह हामान ये वज़ीर था इसका, और यह हर उल्टा मशवरा देने वाला यही था। वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनात, मूसा उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए। उनमें उनके पास मौज़ा था, एक तो हाथ का मौज़ा था, बगल के नीचे रखते तो वो सफ़ेद हो जाता। लाठी थी, फेंकते ज़मीन पर तो इलाहा बन जाता। अच्छा, जिस नबी को, हर नबी को उस दौर के हिसाब से ही मोइज़ात दिए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में उनके दौर में तिब, डॉक्टरी उरूज पर थी, तो आपको मौज़े ऐसे दिए गए जो उस मेडिकल को चैलेंज कर सकें। मादरजात जो नाबीने थे, पैदाशी नाबीना, उनको दुरुस्त करना, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को दुरुस्त करना, ये आपके मौज़े थे। उस दौर में तिब जोर पर थी। हज़रत मूसा के दौर में जादू जोर पर था, तो अल्लाह ने मौज़ा ऐसे दिए जो जादू का तोड़ था। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली तो हज़रत मूसा की लाठी जब सांप बनकर उनको रस्सियों को निगल गई, तो उनको यकीन हो गया कि ये जादू नहीं हो सकता, ये रब की तरफ से भेजा हुआ है। उसके बावजूद ये सारे दलाइल आए, फिर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए। जब भी कोई अजाब आता तो मूसा के पास पहुंच जाते, दुआ करें अपने रब से हमारे ऊपर से अजाब टल जाए, हम ईमान कबूल कर लेंगे। हज़रत मूसा दुआ करते, अजाब टल जाता, फिर वो अपनी हरदर्मी पर आ जाते, नहीं जी हम नहीं मानते। हर दफ़ा ये वादा करते कि बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे, फिर वादे से मुकर जाते। तो करते करते नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने प्लान बनाया कि हज़रत मूसा को ही कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ बिल्लाह। वजा मिन अक्सल मदीनत रजुल यसा, एक दूसरे शहर से एक बंदा आया, या उस मुशावरत के अंदर से एक बंदे ने हज़रत मूसा को ये बताया कि इन लोगों का यअतमिरून, ये मशवरा कर रहे हैं आपस में आपको कत्ल करने के लिए, तो आप निकल जाएं। तो रातों रात वहाँ से निकले और मिस्र से और जाने लगे। तो ऐन जब दरियाए नील को क्रॉस करने लगे, तो पीछे से हज़रत मूसा और उसका लश्कर दरिया पर पहुंचे थे, तो पीछे से फिरौन का लश्कर आ पहुंचा। उसने कहा ये तो मेरे लिए रास्ता बनाया गया। उस वक्त परेशान हुए लश्कर वाले, मूसा तेरे कहने पर हम निकल आए हैं, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, हम तो गर्क हो गए। तो अल्लाह ने हुक्म दिया लाठी को इस दरिया पर मारें, रास्ते बन जाएंगे। अल्लाह ने रास्ते बना दिए। फिरौन कहने लगा ये रास्ते मेरे लिए बने हैं, इनको गुजरने दे, अब तो मैं हूँ। जब वो गुजर गए और फिरौन का लश्कर दरमियान समुंदर के दरिया के पहुंच गया, तो पानी को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया और उनको गर्क कर दिया। तो उस वक्त, उससे कुछ अर्सा पहले की बात है कि फिरौन के पास लोग गए कि बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के लिए दुआ करो। उसने कहा मैं अलग जाकर दुआ करूंगा। अलग एक मैदान में गया, किसी खुशक जगह, जमीन पर अपना मुंह रखा और अल्लाह को कहता मुझे पता है कि रब तू ही है, लेकिन लोग मुझसे बारिश मांग रहे हैं, तो मेरी ये दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, बारिश भी दे दी। इस तरह की कुछ बातें थी जिसकी वजह से अपने आप को रब कहता था, रब मनवाता था। लेकिन जब अल्लाह का ये उसूल है कि अपने मानने वालों को आजमाता जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेयारो मददगार छोड़ देता है। जो न मानने वाले उनको मोहलत देता है, रस्सी ढीली करता है, लेकिन पकड़ लेता है, अतमाम हुज्जत पूरा करता है, दलाइल पूरा करता है, वक्त देता है समझने के लिए, सोचने के लिए, शायद बदल जाए। और जब तक नहीं बदलते, जब आखिरी हदों को छू जाती है हरदर्मी, तो फिर अल्लाह अजाब नाज़िल करता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल खबाइक फ़ी अख़बारिल मलाइक में लिखते हैं कि जब इंसान को गलती करता है और बाएं कंधे का फरिश्ता जो किरामन कातिबीन ने गलतियां लिखने वाला फरिश्ता वो लिखने लगता है, तो दाएं वाला फरिश्ता कहता है अभी ना लिखो, शायद ये तौबा कर ले। 8 सात इंतजार करो। 8 सात से मुराद 24 घंटे। वो नहीं लिखता, शायद तौबा कर ले, तौबा से गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह कहता है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, जो लोग गलतियां करते हैं अल्लाह उनकी तौबा की वजह से उनकी गलतियों को मिटा देता है, फॉर्मेट कर देता है, ये डिलीट कर देता है। तो अगर 24 घंटे तक तौबा ना करे तो फिर अल्लाह, वो फरिश्ता उस गुनाह को लिख लेता है अपने रिकॉर्ड में। तो मौका दिया अल्लाह ने कौमों को, अंबिया भेजे, तालीमात भेजी, हिदायत भेजी, किताबें उतारी, एक अरसे तक उनके ऊपर अतमाम हुज्जत किया, और जब नहीं माने, आखिरी वक्त आ गया, तो फिर उनको गर्क कर दिया। फस्तकबरू, इन लोगों ने तकब्बर किया, फिल अर्ज़, ज़मीन में। फिरौन की बात की जा रही है, हामान की बात की जा रही है, कारून की बात की जा रही है कि ये सारे लोग मुतकब्बिरीन थे। और तकब्बर के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-किब्रु रिदाई, अल्लाह कहता है तकब्बर मेरी चादर है, मैं यजुर्रुहु, जो उसको खींचेगा
मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। अल किब्र बतरुल हक, तकब्बर हक को ठुकराना होता है, वगामतुन नास, लोगों को हकीर समझना होता है। तो तकब्बर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही पसंद है, बड़ाई सिर्फ उसी की ज़ात के लिए। और हमें हर नमाज में, हर अजान में ये सिखाया गया अल्लाह अकबर कहकर कि अपनी ज़बान से कहें अल्लाह बड़ा है, अपनी बड़ाई को ख़त्म कर दें। मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या समझता हूँ या मैं क्या बेचता हूँ, मैं कुछ भी नहीं। तो अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। मन वज़ा लिल्लाह रफ़ाउल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। इन लोगों ने तकब्बर किया, वमा कानू साबिकीन, और ये सबकत ले जाने वाले नहीं थे, आगे बढ़ने वाले नहीं थे। अल्लाह ने बस सिर्फ मोहलत दी हुई थी, कुछ अरसा दुनिया का है, जिंदगी के मजे ले लें, देख ले। अगर तो यही दौलत, यही वक्त, यही सलाहियतें उसके दीन के लिए इस्तेमाल हूँ तो ये हमारे लिए हमारी सालखा बन जाएंगे, इबादत बन जाएंगी। और उसी की दी हुई चीजें अगर उसी की राह के खिलाफ इस्तेमाल होंगी तो ये हमारे लिए वबाल जान भी बन जाएंगी, अजाब का जरिया भी बन जाएंगी। फ़कुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। कई दफा मैं और आप ये कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सी नाराजगी आ गई अल्लाह की, मैं इस पकड़ में आ गया हूँ। कि ये बात अक्सर लोगों की जबान से जारी होती है, पता नहीं क्या वजह है, अल्लाह की कौन सी नाराजगी है कि अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया। अल्लाह कहता है हर एक को हम उसके गुनाह की वजह से पकड़ते हैं, अल्लाह वैसे किसी को नहीं पकड़ता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह जरूर होता है। कई दफा होता है कि छोटी गलती की वजह से पकड़ा जाता है। तकदीर का काजी का फतवा है अजल से, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। सरगोदा हमारे पाकिस्तान का एक वाकया है। एक आदमी था, डाकू था, लुटेरा था। तो घर के पास से गुजरने लगा तो एक कुतिया वहां बैठी थी, उसको भौंकी, हाथ में छड़ी थी, कुतिया को मारा और मर गई। साथ ही किसी दूसरी जगह कोई कत्ल हो गया और कत्ल के इल्जाम में इसको पकड़ लिया गया और दलाइल से साबित हो गया कि कातिल यही है। एक दिन रात को सोया हुआ है, ख्वाब देखता है, इंसाफ की जंजीर लटक रही है, जंजीर को लटकाने का हिलाने की कोशिश करता है तो सामने वो कुतिया आ जाती है। अल्लाह ने तो इंसाफ देना है, जुल्म जिस चीज पर भी करेंगे, जुल्म जो है उसका बदला मिलकर रहता है, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में तो मिलेगा ही। और कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हम कई दफा छोटी गलती, उसके पीछे कोई पहले से बड़ी गलती होती है लेकिन अल्लाह ने मोहलत दी होती है, उस वक्त तो इग्नोर कर लिया होता है। लेकिन कई दफा हम छोटी सी चीज की वजह से पकड़े जाते हैं, हम समझते हैं यार मैंने तो इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, फिर मुझे पकड़ क्यों हुई। उसके पीछे ये पहले कोई बड़ा गुनाह किया हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी होगी जिसकी वजह से हमें पहले तो ढील मिल गई, अब हम पकड़े गए हैं उसमें। तो ऐसे होता है कई दफा छोटी गलतियां भी इंसान के लिए लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। छोटी सी गलती भी बड़े अजाब का बायस बन जाती है और फिर आदमी की हैसियत से भी अल्लाह पाक आजमाइश या अजाब नाज़िल करता है। जितना बड़ा बंदा होगा, अल्लाह के करीब जितना ज्यादा होगा, इतनी आजमाइश बड़ी होगी, और जितना बड़ा गुनहगार होगा इसका इतना उसका अजाब ज्यादा होगा। अब छोटा आदमी बड़ी गलती कर ले उसको इतना कोई नहीं पूछता, अगर बड़ा आदमी छोटी गलती भी कर ले तो उसके लिए ज्यादा चर्चा होता है, उसको लान तान ज्यादा पड़ती है। तो ये सारे अल्लाह कहता है कि हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा, बगैर किसी वजह के किसी को नहीं पकड़ता अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, एक चोर पकड़ा गया उनके दौर में, तो आपने पूछा कितनी चोरियां की हैं, कहता है पहली चोरी। आपने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्लाह का उसूल ये नहीं है, अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है कि पहली दफा पकड़ ले। बताओ सच सच कितनी चोरियां की हैं, कहता है मैंने 21 दफा चोरी की है। मैंने कहा तभी पकड़ा गया। पहली दफा तो अल्लाह वैसे भी इग्नोर कर देता है, वो माफ कर देता है, वो किसी को नहीं बताता। बार बार जब एक ही गुनाह करेंगे तो उस पर पकड़ होगी, उस पर अल्लाह का अजाब भी आएगा और अल्लाह की लाठी भी बरस पड़ेगी। फकुल्लन अखज़नाहु बिज़ंबिही, हर एक को हमने अखज़ना बिज़ंबि, उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। जितनी भी कौमों की बात ऊपर हुई है इनको उनके गुनाह की वजह से। फमिन्हुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, किसी पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश बरसाई, हासिबा हवाएं चलाई, पत्थर बरसाए, उनके खैमे उखाड़ दिए, उनके घर उखाड़ दिए। वमिन्हुम मन अखज़तहु सैखा, कुछ लोग कुछ कौमों को जलजलों ने तबाह किया। वमिन्हुम मन खसफना बिल अर्ज़, कुछ को हमने जमीन में धंसा दिया। वमिन्हुम मन अगरकना, कुछ को हमने गर्क कर दिया। तो चार मुख्तलिफ अजाब यहाँ कौमों को बता दिए अल्लाह ने कि कुछ लोगों के ऊपर तो बाहर पत्थर बरसाए अल्लाह ने आसमान से, हवा के जरिए, तूफानों के जरिए, गाड़ी उखाड़ दिए, दरख्त उखाड़ दिए। तो ये उनके अजाब की वजह से, जैसे जैसे उनके गुनाह वैसे वैसे उनकी सजा।
जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो जैसा वो गुनाह करेंगे वैसे ही उनको अजाब मिलेगा। और जिन लोग कुछ को तो जैसे हजरत शुएब की कौम को जलजले से तबाह कर दिया गया, मिनहुम मन खसफना बिल अर्ज़, कुछ लोगों को जमीन में ही धंसा दिया गया। पीछे हम पढ़ चुके हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। व मिनहुम मन अगरकना, कुछ को हमने गर्क कर दिया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन और उसकी कौम है, उनको समुंदर में अल्लाह ने गर्क कर दिया। तो जैसा जिसका कोई गुनाह था, जितना बड़ा वो मुजरिम था, इतनी बड़ी उसको सजा मिली। तो सजाएं अल्लाह की नाइंसाफी नहीं बल्कि अल्लाह का इंसाफ है, और गुनाह की वजह से अल्लाह बगैर किसी वजह से किसी को कुछ नहीं कहता। वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं था। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जात पर खुद जालिम थे। तो जब बंदा जुल्म करता है, अज़ुल्मु मिन ज़ुलुमाति यौमिल क़ियामह, क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है। अल्लाह ने मुझे और आपको जुल्म करके अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार करते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको सहूलतें अपनी इताअत के लिए दी हैं, हम उन्हीं सहूलतों का गलत इस्तेमाल करके गुनाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हम अपनी उसकी इबादत ना करके भी अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये जुल्म जो है कहीं ना कहीं, और जुल्म के बारे में अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की दावत से बचो, बद्दुआ से बचो। उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब, कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह कहता मैं जरूर उसकी दवा सुनूंगा, हाँ लेट ही क्यों ना हो, कुछ देर ही क्यों ना हो जाए। तो जो अल्लाह के बंदे हैं, जब उन पर आजमाइश आती है, या जो कौमें उनको तंग करती हैं या उनके ऊपर तंज तशनी करती हैं, तो वो जालिम होते हैं, तो अल्लाह जालिमों को पकड़ लेता है। वो अपने बंदों की आजमाइश तो करता है, लेकिन उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, उनको तसल्ली भी देता है, उनकी मदद भी करता है। वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, नहीं अल्लाह ने जुल्म किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जात पर उन लोगों ने खुद जुल्म किया, ना मानकर, हरदर्मी करके। वो दुनिया को ही सारा कुछ समझते थे, हमारे पास पैसा हमारे पास हमेशा रहेगा, हम मालदार हैं मालदार रहेंगे, हम तो बड़े ताकतवर हैं ताकतवर रहेंगे, हम तो इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे मकानात बना लेते हैं। कौम समूद है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, हाथों से तराशते थे, वो समझते थे ये हमेशा रहने वाला है। तो कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज़ फना हो जाएगी। और इसकी मिसालें आए रोज़ हम देखते हैं, कभी कहीं ज़लज़ला आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मजबूत तरीन इमारतें हलाक हो जाती हैं, ज़मीन बोस हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। तो ये समझने के लिए है, अक्लमंद लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं, और जो अक्लमंदी का मुज़ाहिरा नहीं करते, जिनके दिलों में ईमान की रमक या रवश नहीं होती, वो इसको एडवेंचर लेते हैं। वो उस वक्त भी कहीं जुल्म हो रहा होता हो, तो आज हम देखते हैं कि जुल्म देखने वाले ज़्यादा होते हैं, वीडियोज़ बनाने वाले ज़्यादा होते हैं, जुल्म रोकने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूम, अपने भाई की मदद करें, खास जालिम हो या मजलूम। साहबा ने पूछा, मजलूम की तो समझ आती है मदद करें, जालिम की कैसे मदद करें? तो आपने कहा उसको जुल्म से रोक कर उसकी मदद करें। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, आगे मुश्रिकीन की एक मिसाल दी मुश्रिकों को। मिसाल क्या है कि जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को अपना दोस्त बना दिया, उनकी मिसाल ऐसे ही जैसे मकड़ी की मिसाल। इत्तख़ज़त बैतन, जो घर बनाती है, व इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। तो अहले मुशरिक या जो भी शिरक करने वाले, जो अल्लाह का सहारा छोड़कर दूसरे सहारे तलाश करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो समझते यही हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया की कारसाज यही है, हमारी मदद करने वाले यही हैं। और उनको अगर ये नाराज हो गए तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, अगर ये राजी रहे तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा, लिहाजा उनकी पूजा करें, चढ़ावे चढ़ाएं। तो ये ऐसे ही है जैसे मकड़ी का घर। मकड़ी जब अपना घर बनाती है, वो समझती है कि ये मेरा मजबूत तरीन कला है, लेकिन हवा के झोंके के साथ खत्म हो जाता है। वो कीड़े मकोड़े तो उसमें फंस जाते हैं, लेकिन कोई भी हाथ लगाएगा तो उसका जाला टूट जाएगा। इसी तरह जो दूसरों के सहारे, अल्लाह को छोड़कर दूसरों का सहारा इख्तियार करते हैं, ये सहारे भी कमजोर हैं, अल्लाह के मुकाबले में कमजोर हैं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उसके मुकाबले में कोई कुव्वत नहीं, कोई चीज नहीं, ना कोई वली है, ना नबी है, ना पीर है, ना कोई ताकत है, ना कुव्वत है, ना माल है, ना दौलत है, कोई भी चीज अल्लाह के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती।
وہ जो चाहे कर देता है, वो तो कौन कहता है हो जाता है, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। तो इनकी मिसाल ऐसे ही जैसे मकड़ी के जाले की मिसाल है। जाला बज़ाहिर आम लोगों को पता है कमज़ोर होता है, लेकिन मकड़ी उसको मज़बूत समझ रही होती है। इसी तरह हम ये अल्लाह को छोड़कर जो सहारे इख्तियार करते हैं, इन सहारों को हम मज़बूत समझते हैं। असल ज़ात अल्लाह की है। असबाब इख्तियार करने में गुनाह नहीं है, असबाब इख्तियार करने में हर्ज नहीं है। यकीन ये होना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से है। उसने मुझे हुक्म दिया ये असबाब इख्तियार करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उन्होंने कहा तवक्कुल क्या है? मैं ऊँटनी खुली छोड़ दूँ और तवक्कुल करूँ? आपने कहा नहीं, पहले ऊँटनी बाँधो फिर तवक्कुल करो। तो जितना हमें कहा गया वो करना चाहिए और उसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ना चाहिए। मेहनत हमने करनी है, फल उसका अल्लाह ने देना है। अपनी मेहनत पर घुमंड या मेहनत पर ये ज़हन नहीं जाना चाहिए कि मेरा कमाल है, ये मैंने किया अल्लाह ने है। उसने असबाब पैदा किए, ये सारी चीज़ें भी तो उसी ने बनाई, रास्ता भी तो उसी ने दिखाया, ज़हन में आइडियाज़ जो आते हैं वो भी तो वही देता है, ख़्यालात भी तो उसी ने डाले कि ऐसा कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दुआ तकदीर को बदल देती है, तो उन्होंने कहा दुआ करना भी तो तकदीर है, ये भी तो उसी ने सिखाया कि दुआ करो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। सदका रद्दुल बला है, तो बला का किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ने ये हल उसका हमें बता दिया कि सदका दोगे तो मैं सदके को पसंद करके आपकी बला को दूर कर दूंगा। कई दफ़ा बड़ी मुसीबत को टालने के लिए अल्लाह किसी छोटी परेशानी में डाल देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। तो अल्लाह पर ईमान, यहाँ तक कि नबी करीम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूते का तस्मा भी उससे मांगो। मिलेगा तो दुकान से, खरीदेंगे तो दुकानदार से पैसे देकर, लेकिन मांगना किससे है? अल्लाह से है। और सहाबा की बात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे ही करते थे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते थे, उससे मदद मांगते हैं। तो वो कोड़ा भी अपने दूसरे से नहीं मांगते थे, खुद उठाते थे कहीं शिर्क ना हो जाए। ये ज़ाहिरी शक्ल थी अमल करने की। और मानवी एतबार से किसी की से कोई चीज़ ले लेना गुनाह नहीं है। मदद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। ये भी उसी का हुक्म है। लेकिन यकीन उस पर नहीं करना कि ये इसने दिया, बल्कि अल्लाह ने दिया। उसी ने इसको मेरे लिए ज़रिया बनाया, उसी ने इसको मेरे पास भेजा, उसी ने इससे दिलवाया। एक फर्द था जो मुनकर था, अल्लाह को नहीं मानता था, गैरिया टाइप था। तो उसने रेडियो पर एक ऐलान सुना, एक बूढ़ी कह रही है या होस्ट कह रही है कि एक बूढ़ी औरत है कि अल्लाह के नाम पर कोई मदद कर दें, मैं अकेली हूँ, बच्चे भी नहीं हैं, मियाँ फौत हो चुका है और कोई भी अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दे। तो उस आदमी ने कहा कि उसने सामान लेकर सारा कुछ बेचकर उसको बताया, खुद लाकर दिया। उसने कहा चलो इसको आजमाते हैं कि अल्लाह कैसे मदद करता है, इस पर अल्लाह का ईमान, अल्लाह पर इसका ईमान कितना है। वो जाकर पूछा सब कुछ देकर, तो कहता है ये नहीं पूछोगी किसने मदद की। उसने कहा मुझे पता है, अल्लाह जब मदद करवाना चाहे तो शैतान से भी करवा देता है। वो लाजवाब हो गया कि अल्लाह के जो असबाब हैं, अल्लाह को जो ज़राए, वो तो कहीं से भी किसी भी ज़रिए से वो ऐसी जगह से भी पहुंचा देता है जिसका वहम गुमान भी नहीं होता। एक साहिब वो दरख्त पर चढ़कर बैठ गए कि अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो बंदा नीचे आया, उसने कहा ये मिठाई खा लो। उसने कहा नहीं भाई, अल्लाह देगा। वो नीचे से ऊपर चढ़ा, मिठाई उसके मुंह में डाल के पीछे से एक मुक्का मार के कहता है फिर अल्लाह ऐसे भी देता है। तो उसको आजमाना नहीं चाहिए। माँ बेटे को समझा रही है, बेटा जो कुछ होता है अल्लाह के देने से होता है। बेटा कहता मैं नहीं मानता। दिन माँ ने कहा बेटा खाना खा लो। उसने कहा मैं नहीं मानता, आज अल्लाह खुद ही देगा। घर से नाराज होकर कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया कि देखते हैं अल्लाह कैसे देता है। तो माँ होती है, उसने हलवा तैयार किया और बेटे के पास जाकर छोड़ा, उसको पता न चला। इतने में कब्रिस्तान में कहीं से डाकू चोर आ गए, उनको हलवे की खुशबू आई तो वो गए हलवा खाने के लिए। फिर ख्याल आया कहीं इसमें जहर ही ना हो हमें पकड़ने के लिए। तो बंदा पास बैठा हुआ उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा खाओ। उसने कहा मैं नहीं खाता, अल्लाह खिलाएगा। उन्होंने कहा खाते हुए शूट कर दूं। मजबूरी उसको खाना पड़ा, जान बचानी थी। सुबह हुआ, घर आया, माँ कहती है बेटा खाना खा लो। उसने कहा मैंने मान लिया कि अल्लाह ही खिलाता है, वो जब खिलाता है तो डाकुओं के जरिए भी खिला देता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में सो रहे हैं, ख्वाब में आता है कि मेरा एक बंदा फलां कब्रिस्तान में मुझसे मांग रहा है, उसको जाकर खाना दो। उमर उठे, खाना लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे, देखा एक बंदा है गिड़गिड़ा रहा है, झाड़ी के करीब बैठा है। देखा तो एक यहूदी था। कहता मैं बचपन में गाना गाता था, लोग गाने के पैसे देते थे, तो मेरा निज़ाम चलता था। बूढ़ा हो गया हूँ, आवाज़ भी ख़राब हो गई है,
अब कोई भी नहीं देता तो अल्लाह से मदद मांगी कि कोई खिला दे। हजरत उमर जलाली थे, सख्त थे, वो देखकर भागने लगा। आपने कहा रुक जाओ। पूछता किसने भेजा आपको? कहता अल्लाह ने भेजा। उन्होंने कहा अल्लाह, तुझे जब पुकारा तो पुकारा भी अपने पेट के लिए, तूने फिर भी सुन लिया। इतनी बात कहकर बंदा मर जाता है। तो अल्लाह ही करता है सारा कुछ, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह, उनने भी यही सिखाया, अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाया। फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो स्कूल जाते थे बचपन में, तो माँ कहती थी बेटा वापस आकर पहले नमाज पढ़ोगे फिर खाना मिलेगा, नमाज पढ़कर दुआ करो तुम्हें खाना मिल जाएगा। वो जब नमाज के लिए खड़े होते, पीछे माँ आकर खाना रखकर चली जाती, वो दुआ करते या अल्लाह खाना भेज, सलाम फेर कर देखते खाना, वो खा लेते। तो एक दिन माँ कहीं काम पर गई हुई थी, बेटे के स्कूल से वापस आने का टाइम था। माँ अल्लाह को कहती है अल्लाह मैंने उसको तेरे साथ जोड़ दिए, आज मैं नहीं हूँ, उसके लिए खाना रख देना। हस्बे साहब को आए, वजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, या अल्लाह खाना दे। फारग हुए तो देखा खाना मौजूद था। तो बस जुड़ने की जरूरत है, यकीन की जरूरत है, तो वो सब कुछ देगा। उससे मांगे, उससे दोस्त बना लें, गपशप कर लिया करें अल्लाह से। हजरत मूसा से कौम ने कहा कि भेजें, बारिश के लिए दुआ करें। मूसा कौम को लेकर मैदान में गए, दुआ की। अल्लाह कहता फलां बंदा दुआ करेगा तो मैं उसकी दुआ कबूल करके बारिश दूंगा। तलाश के दूसरे तीसरे दिन मिल गया। वो कहता अल्लाह क्या तेरी रहमत कम हो गई है? क्या तू ये बताना चाहता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ? क्या तू तू डरता है, ये समझता है कि लोग तुझसे भाग जाएंगे? अभी बारिश नाजिल कर। तो उसने ये दुआ की, फौरन ही बादल बने और बारिश बरसना शुरू हो गई। और कहता है मैं ऐसे ही अल्लाह से 2-3 दफा दिन में गपशप कर लेता हूँ। तो उसको दोस्त बना। हो तो कहता अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनु, अल्लाह अहले ईमान का दोस्त है। दोस्त को तो बंदा जाकर गुस्से से प्यार से कहता चलो निकाल जो कुछ है दे, मेरी जरूरत है, पूछता भी नहीं है। हसन बसरी कहते हैं कि हमारे यहाँ दोस्ती का ये तरीकाकार था, जब किसी के मेहमान आता घर से जाकर हंडी उठाकर ले जाते थे, बाद में तलाश करने पर पता चलता फलां के मेहमान आए थे वो ले गया। इतनी आपस में वे बेतकल्फी थी। तो अल्लाह से बेतकल्लफ होकर बात करें। उससे बेतकल्लफ होकर मांगे। वो तो वैसे वो कहता है जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को अपना माबूद या दोस्त बना लिया है, उनकी मिसाल ऐसे ही जैसे मकड़ी की मिसाल। मकड़ी का घराना बड़ा कमजोर होता है, वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझती है। तो इसी तरह अल्लाह के अलावा जो सहारे हैं वो कमजोर हैं। अल्लाह का सहारा ही सबसे मजबूत सहारा है। उसी से मांगे, असबाब वही पैदा करेगा। व इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर तरीन घर मकड़ी का घर है। लौ कानू यालमून, अगर ये जान लें तो। इस बात का यकीन हमें पैदा करना होगा, जो कुछ करता अल्लाह की ज़ात ही करती है। हम जो कुछ करते हैं वो असबाब होते हैं, और वो भी अल्लाह की दी हुई मदद ही होती है। इन अल्लाह यालम मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह जानता है जो वो पुकारते हैं उसके अलावा जो चीज़ भी वो जानता है। वो अजीज भी है, हकीम भी है। अजीज जबरदस्त, हकीम हिकमत वाला है। वो मोहलत अमल देता है, मौका देता है, लेकिन वो साथ साथ अजीज भी है, हिकमत वाला भी है। ये जितनी भी मिसालें हमने बयान की, तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं। अल्लाह कहता है तो समझता कौन है इससे? वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, इनसे सबक सिर्फ आलिम लोग ही लेते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जिनके पास इल्म होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि कुछ लोग तो वाकयात से इबरत हासिल करते हैं, और सईद मनवोज बगैर ही सादत मंद जो दूसरे से इबरत हासिल कर ले। और कुछ उसको एडवेंचर बना लेते हैं, कुछ उससे महजूज होते हैं, कुछ उसको किसी और नजरिए से देखते हैं, तो वाकयात की शक्ल में देखते हैं। कुछ देखकर इबरत हासिल करते हैं कि मेरे लिए इशारा है कि मैं बदल जाऊं। तो अल्लाह तो इशारात के जरिए मिसालें देकर समझाता है कि ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, या तुम ज्यादा चहीते हो, या तुम ज्यादा समझदार हो। तुमसे बड़े बड़े ताकतवर अगर रगड़े में आ गए, तुम्हारी क्या हैसियत है? ना इतना अकड़, ना इतने जज्बात में रहे, हद से ना गुजर दायरा ज़ात में रहे। एक कतरा नापाक नस्ब है तेरा, यही है तेरी औकात में रहे। अल्लाह कहता है कि आजिज़ी इख्तियार करो, उससे मांगो, वो देगा। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज रात को आसमान दुनिया पर तशरीफ लाकर कहता है, हल मिन साइलिन, है कोई मांगने वाला, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हल मिन मुस्तगफिर, है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ। है कोई दुआ करने वाला, मैं दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हम तुम्हारे लिबा करम में कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवी मंजिल ही नहीं। वो तो देना चाहता है, हम लेने वाले नहीं। ना हमें लेने का तरीका आता है, ना मांगने का तरीका आता है।
ہم تو ایک دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بس دعا کر لی، اب اللہ نے ابھی تک نازل کیوں نہیں کیا؟ ہم ایک نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم ولی بن گئے، ہم ایک دفعہ دعا کر کے، اور دعا بھی ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، دل سے نہیں نکلتی۔ ہم تو نماز کے آخر پر جلدی جلدی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً موبائل کا نکال کر دیکھیں گے کہیں اللہ نے قبولیت کا میسج تو نہیں بھیج دیا کہ قبول ہو گئی ہے۔ ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے، دعا مانگنے کا جو ٹائم ہے اس میں بھی جلدی، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے مولوی صاحب دعا شروع کرتے ہیں، مقتدی بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ دعا ختم ہو، تو ان کی پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو دعا کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، ہم تو لمبی ہو جائے دعا تو اس میں بھی دعا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ کب جان چھوٹے گی دعا سے۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، لینا ہی نہیں آتا۔ تو جیسے بچہ اپنے ماں سے لیتا ہے، باپ سے، ویسے ہم اللہ سے لینے والے بن رہے ہیں، تو وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ بس یقین پیدا کریں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، دوستی لگا لیں اللہ کے ساتھ، تو وہ سنتا ہے، پھر وہ آپ کے خیالات کی بھی سنتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس کے نبی سے جڑ جائیں تو پھر لوح کہتے ہیں تقدیر کی تختی کو، اور قلم کہتے ہیں تقدیر لکھنے والا قلم، پھر جو آپ چاہیں گے اللہ وہ کرے گا۔ جب ہمارے اس سے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو ہمارے خیالات کو بھی پورا کرتا ہے، خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ لیکن ان مثالوں سے عقل کہاں لے گا؟ عقل صرف علم والے، جن کے اندر کچھ ایمان کی حرارت ہے، روشنی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ تو آسمان اور زمین کی مثال دی کہ ہر چیز اس کے اندر جو بھی ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک مقررہ نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، چاند کا اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو جو ان کو بھی دیکھ کر نہیں سمجھتا وہ بے عقل ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ اس قرآن سے سمجھ عقل والے لیتے ہیں، الا اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہاں بھی یہ کہا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی پیدائش ہے۔ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر ان کے اندر ایک سسٹم جاری کر دیا، ہوائیں ہیں، درخت ہیں، ہر چیز ہے، یہ سارا کے سارا انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر دیا، تاکہ انسان ان سے خدمت بھی حاصل کرے، ان کو دیکھ کر استعمال کر کے، اس کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے، عاجزی اختیار کرے، اس کی مان لے۔ سب کچھ تو انسان کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن انہی چیزوں کو اللہ انسان استعمال کر کے اس کے خلاف جاتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی پھر بھی نہیں مانتا۔ اس لیے انسان کو کہا گیا کہ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ تو ہم جلد بازی کرتے ہیں، صبر نہیں ہے ہمارے اندر، اور ہم ان چیزوں سے عبرت بھی حاصل نہیں کرتے، ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ ان آیات کا ترجمہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اللہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کا یقین رکھو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ انہوں نے اس بدلے میں اس کو جھٹلایا، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ عاد اور سمود، قد تبین لکم من مساکنہم، ان کی جگہیں تو تمہیں پتہ ہے، معلوم ہے، وہاں سے گزرتے ہو تم۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ نے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر دکھائے۔ فصدهم عن سبیل، ان کو راستے سے روک دیا۔ وکانوا مستبصرین، اور وہ اپنے آپ کو مبصر سمجھتے تھے، تبصرہ کرنے والے تھے۔ قارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبینات، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے۔ فاستکبروا، ان نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما كانوا سابقین، اور یہ آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ فکلا اخذنا بذنبہ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کچھ کے اوپر تو پتھروں کی بارش برسائی۔ ومنہم من اخذته الصیحہ، کچھ کو چیخ نے پکڑ لیا، دھماکوں نے پکڑ لیا، آوازوں نے پکڑ لیا۔ ومنہم من خسفنا به الارض، کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور یہ زمین میں دھنسانے کا واقعہ اس امت میں بھی قرب قیامت کے قریب پیش آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائے گی کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا نیک بھی ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں، سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر یبعث علی نیاتہم، تو ان کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو بعد میں الگ کر دیا جائے گا، جب
क़यामत के दिन उठाया जाएगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अजाब सब पर आएगा। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं है, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी ज़ात पर खुद जुल्म करने वाले थे। ऐसे लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे चीज़ों को दोस्त बना दिया या दूसरे लोगों को दोस्त बना दिया, मकड़ी की तरह है जो कि घर बनाती है, और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, औहना सबसे कमज़ोर तरीन, बोदा जिसको आप कह सकते हैं। लौ कानू यालमून, काश के ये जान लेते। इन्नल्लाह यालमु मा यदऊन मिन दूनी, अल्लाह जानता है उसके अलावा जिसको भी ये पुकारते हैं, मिन शै, ज़र्रा ज़र्रा चीज़ को वो जानता है। वह वल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा, ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए। वमा याकिलुहा, अकल या इनसे इबरत हासिल नहीं करते इल्लल आलिमून, सिर्फ जानने वाले, जिनको अल्लाह ने इल्म की रोशनी दी है, उनके दिल में डर पैदा किया। अल्लाह दूसरी जगह कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले बंदे उलमा ही होते हैं। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ पैदा किया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिल लिलमुमिनीन, इसमें निशानी है मोमिनों के लिए। ज़मीन और आसमान में निशानियाँ हैं, बेशुमार निशानियाँ हैं, छोटी से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ तक, हर चीज़ के अंदर अल्लाह की ज़ात की निशानियाँ मौजूद हैं, उसकी तौहीद की निशानियाँ मौजूद हैं। अगर तौहीद पर बात की जाए तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तौहीद की अक्ली दलील क्या है। आपने कहा किसी दायरिये से मुनाज़रा हुआ, उन्होंने कहा मैं ठहरे मैं बताता हूँ। तो एक दायरिये के पास जाना था, लेट हो गए, तो उसने कहा मौलवी साहब लेट क्यों हुए? उन्होंने कहा असल में मैं जब आया दरिया के किनारे पहुंचा तो कश्ती कोई नहीं थी, एक दरख्त गिरा, कश्ती बनी, फिर उस पर हम बैठे और आ गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, दरख्त गिरा और खुद कश्ती बन गई। उन्होंने कहा दरख्त तो चलो गिर सकता है, कश्ती खुद कैसे बन गई? इमाम साहब कहते हैं जब एक कश्ती खुद, छोटी सी कश्ती खुद नहीं बन सकती, कायनात की इतनी बड़ी कश्ती खुद कैसे बन गई? आखिर कोई तो बनाने वाला मौजूद है। इमाम शाफी से पूछा गया, उन्होंने कहा देखें शहतूत का दरख्त है, उसी से हिरन खाता है, उसी के फूल से रस, शायद रस चूसती है, उसी को गाय खाती है, इसी को ऊँट खाता है। हिरन खाता है तो कस्तूरी बनती है, गाय गोबर करती है, ऊँट मेंगनियाँ करता है, दूध भी बनता है। उसके पत्तों से रेशम का कीड़ा खाता है, रेशम बनता है। तो एक पत्ते के अंदर ये सारी सलाहियतें किसने रखी? रेशम भी बन रहा है, दूध भी बन रहा है, रस भी बन रहा है, शहद भी बन रहा है, कस्तूरी भी बन रही। एक पत्ते के अंदर ये सारी सलाहियतें, इसका मतलब कोई तो है। इमाम मालिक से पूछा गया, उन्होंने कहा रंग मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, कलर मुख्तलिफ हैं, कद काठ मुख्तलिफ हैं, इसका मतलब बताने वाला कोई एक है। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया, उन्होंने कहा एक महल है, बाहर से खूबसूरत है, अंदर से चांदी की तरह चमकदार है, लेकिन बंद है बिल्कुल। कुछ अरसे बाद एक जानवर उससे निकलता है जो जिंदा होता है। आपने अंडे की मिसाल दी कि अंडा बिल्कुल बाहर से बंद होता है, लेकिन उससे चूजा निकल आता है, तो आखिर कौन है पैदा करने वाला? एक बद्दू से किसी ने पूछा, उसने कहा इन्नल बार ला तदुल्लु अलल बईर, मेंगनियों से पता चलता है ऊँट गुजरा है। व इन्ना असर अल अक़दाम ला तदुल्लु अलल मसीर, कदमों के निशानात से पता चलता है कोई गुजरा है। वल अर्ज़ु ज़ातु फ़िजाजिन व समाउ ज़ातु अबराजिन, टीलों वाली ज़मीन, बुर्जों वाला आसमान, अला तदुल्लु अला लतीफ़िल ख़बीर, क्या ये दलील नहीं है कि कोई एक तो है बनाने वाला? ये अक़ली दलाइल अल्लाह ने दिए हमें ज़मीन से सीखने के लिए, इसमें निशानियाँ हैं। इन्ना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात दिन का आना, ये इख्तिलाफ़ात, ये हर एक दूसरे के पीछे आ रहा है, ये हर चीज़ अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और कायनात में जो भी चीज़ है वो अल्लाह की हम्द सना करती है, सिवाय इंसान। बहुत कम इंसान अल्लाह की हम्द सना करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उम्रा कर रहे हैं तो बंदे ने कहा अल्लाह करीम मुझे अपने कलील बंदों में शुमार कर ले। हज़रत उमर कहते हैं कैसी दुआ कर रहा है? मैंने कहा कुरान कहता है कि अल्लाह के बंदे, शुक्र करने वाले बंदे बहुत कम है, तो मैं उनमें होना चाहता हूँ। हज़रत उमर कहते हैं कि एक बद्दू का भी इल्म मुझसे ज्यादा है। तो अल्लाह करीम से दुआ कि हमें कुरान समझने, पढ़ने, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मेरी अरकान से दरख्वास्त है शुरका से कि अगर कोई उनके जहन में आज के दर्स से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो वो ज़ूम में जो हाथ खड़ा करने का ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल करते हुए वो सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते को बात चल रही थी छपकली के हवाले से, तो एक साथी कहने लगे कोई बुखारी में हदीस थी
کہ وہ موذی ہے، تو میں مطالعہ کر رہا تھا آج ہی، تو 2 حدیثیں مجھے ملی، ایک مسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپلی کو مارنے کا حکم دیا، ہمارا بقتل الوضع، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور چونکہ اس کی فطرت میں انسان کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چھپکلی نے تو پھونک ماری تھی تو اب ان نے تو نہیں ماری. اصل میں چیز یہاں یہ وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت میں چونکہ انسان کو نقصان پہنچانا موجود ہے، تو فطرتی طور پر اس کو مارنے کا حکم بھی دیا گیا. یہ پچھلے درس کے سوال کی وضاحت تھی پچھلے ہفتے کی، آج کوئی اگر کرنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی تک تو کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا، شاید وہ اراکین سوچ رہے ہوں، تو میرے کچھ سوالات ہیں جی وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو فرعون تھا اس سے جب بارش کا مطالبہ کیا گیا تو وہ جایا گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی درخواست کی. تو یہ مجھے روایت موضوع معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق اس نے کہیں بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا. کہیں وہ اس کو حامان کو کہتا ہے کہ کوئی مینار ایسا بناؤ کہ میں اس کے خدا کو دیکھوں، کہیں وہ کچھ اور کہتا ہے، کہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کے ہر قول سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہی خدا مانتا تھا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ اس وقت ملتی ہے سورہ یونس کی جو آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے میرے خیال سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اس کا کال ہے، جب وہ ڈوبنے لگا تب اس نے اس چیز کو مانا. اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی کوئی کال یا عمل ایسا نہیں کیا. اصل میں بات آپ کی سمجھ گیا. اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ مانا اس وقت اس نے ایمان کا اظہار کیا کہ اب میں رب کو اس پر ایمان لاتا ہوں. وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، وہ دنیاوی طور پر کہتا تھا کہ طاقت قوت میرے پاس ہے، رب تو موجود ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اجعل لی سرخن لعلی اطلع علی اسباب السماوات، میرے لیے محل بنائے تاکہ میں، یا مینار بنائے میں اس تک پہنچ سکوں. یہ اس کے قول موجود ہیں. یہ جو بات میں نے کی ہے دعا کے والے سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب خطبات ہے، تو اس میں اس نے لکھا تھا ریفرنس کے طور پر، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے. حوالہ تو مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا تھا. دعائیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ دعا قبول نہ کرے یا کوئی مشرک بھی دعا نہ کرے. حضرت عبد المطلب ہیں، جب کعبہ کو گرانے کی بات آتی ہے تو آپ نے اس وقت بتوں کو نہیں پکارا بلکہ کہا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ ہی بچائے گا. اسی طرح بہت سارے واقعات اس طرح ہیں کہ کئی دفعہ اللہ انبیاء کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، کئی دفعہ شیطان کی دعا بھی قبول کر لیتا. شیطان نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، تو اللہ نے دے دی، دعا اس کی بھی قبول ہو گئی. تو یہ مجھے مزید اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہاں سے لکھا، اور یہ واقعہ ان کی کتاب سے میں نے لیا تھا، تو دیکھ لیتے ہیں. باقی اللہ کے اوپر اس کا ایمان کا اظہار وہ ڈوبنے وقت تھا، یہ بات بالکل درست ہے. قطعی طور پر وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے کہیں سے میرا خیال ہے نہیں ملے گی. وہ نہیں مانتا تھا کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو کئی دفعہ اس نے موسیٰ کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں. اس کا مطلب وہ مانتا تھا تبھی کہتا تھا اپنے رب سے دعا کریں، رب تو ہے. اور جب ہٹ جاتا تھا عذاب وعدے بھی کرتا تھا. یہ تو 8-10 مثالیں قرآن میں اس طرح کی. تو بہرحال مزید قابل تحقیق ہے یہ بات. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی علی اصغر بھائی کا سوال ہے، آپ مائک آن کر لیں، سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم. میرا سوال جو ہے، آج کی بات جو زمین اور آسمان اور سیارے ستارے جو اللہ نے بنائے، اور وہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایک ویڈیو بڑے وثوق اور جوش اور خروش کے ساتھ مسلمان بھائی جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ حضرت اسود جو ہے وہ اس کے اگر طواف نہ کیا جائے تو تمام دنیا جو غرق ہو جائے گی، اور یہ ہم مسلمانوں پہ مشہور ہے. اس میں بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہماری وجہ سے دنیا قائم ہے.
لیکن اس میں جو تضاد میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سارے ستاروں اور سیاروں کے اس کے جو ہیں ادوار قائم کر رکھے ہیں اور وہ چھو نہیں سکتے. ایک بات اس میں یہ ہے. دوسرا یہ کہ حضرت اسود کتنا پرانا ہے. اس سے پہلے تو وہ مکہ میں نہیں تھے. وہ سارے جو 7 پیسز جوڑ کے بنائے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں پلیز رہنمائی فرمائیں. اس میں اس ویڈیو کے متعلق تو مجھے نہیں پتہ، نہیں میں نے دیکھی ہے. بہرحال ایسا ماننا میرا خیال ہے یہ ہماری خوش فہمی ہوگی مسلمانوں کی. ایسا بھی نہیں ہے. جب طواف نہیں ہوتا تھا، جب طواف بند تھا تو کیا دنیا کام نہیں رہی ہے؟ پچھلے سال کی مثال لے لیں، کورونا کے دوران طواف بند رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، پرندے کرتے رہے ہوں گے یا فرشتے کرتے رہے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے. اس نے چاند ستاروں کے بھی تو بنائے ہوئے ہیں، نظام شمسی ہے، پورا کائنات کا یونیورسز کا سسٹم ہے، وہ چل رہا ہے. تو خوش فہمی میں ٹھیک ہے، اللہ پر یا اس پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن ایسا کہیں سے کوئی علمی دلیل ہمیں نہیں مل سکتی کہ جب تک حجر اسود کا طواف نہیں ہوگا تو دنیا قائم نہیں رہے گی. ایسا نہیں. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ حدیث میں آتا ہے. تو اللہ اللہ کرنے والے سے مراد یہ نہیں کہ وہ طواف بھی کر رہا ہوگا. اگر کہیں کوئی زمین پر ایک ہی بندہ رہ جاتا ہے جو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، دین واٹ کیا کہیں گے؟ تو بالکل ایسا میں نے نہیں. یہی سوال ان کو جو لکھا تھا کمنٹس میں. مجھے یہ ہے، میرا مسئلہ سمجھیں یا میرا یہ ایک بری عادت سمجھیں کہ جب کوئی مجھے میسج آتا ہے تو میں اسے پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر اس کے کمنٹس لکھتا ہوں بھائی آپ نے یہ کہاں سے یہ کیسے یہ اسلام جو ہے. تو وہ انہوں نے وہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے مجھے لکھا کہ بھائی آپ نے یہ سوچا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے کہ قرآن کے اس آیت کے خلاف سورۃ نجم پڑھیں. تو جی انہوں نے مجھے بلکہ یہ کہا کہ ڈس پوائنٹ کیا کہ جی نہیں آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے. تو اس کو میں اس کے اس نیچے کا یہ تھا کہ اس کو آپ آج ہی آپ نے اتنے بندوں کو بھیجنی ہے، ورنہ یہ جو ہے یہ تو اس سے مجھے اور ہوتا ہے کہ جب اسلام تو 1450 سال پرانا ہے، تب تو واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، انسائکلوپیڈیا نہیں ہوتا تھا، تب تو ہمیں ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو ہم اس کو جو مسلمان بزرگ اور اپنے جو لوگ اپنے آپ کو جو مبلغ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہیں بھی، جب وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. اصل میں 3 چیزیں، میں کسی کی نیت پر شک تو نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے کچھ علماء بھی وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے چینل پر ان چیزوں پر یا اپنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، فالوورز بڑھانے کے لیے، یہ سبسکرپشن وغیرہ بڑھانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. پیچھے اس کی کوئی دلیل یا لاجک نہیں ہوتی ہے. اللہ ہمیں بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرو. وہ تو علم کی بات کرتا ہے. ابھی آیت کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت تھی اس میں بھی یہ بتایا کہ عالم لوگ ہی اس کو جانتے ہیں. تو اگر کوئی عالم ہی ایسی بات کرے گا تو میرا خیال اسی سے پوچھنا چاہیے اس کے پس منظر میں کیا ہے، لاجک کیا ہے، یا دلیل کیا ہے. اور آل قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک حدیث میں صرف یہ ہے، اور وہ بھی حدیث پایا استناد کو نہیں، استثناد یعنی اس لیول کے نہیں ہے کہ ہم اس کو بس آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں. وہ بھی سیاستہ سے ہٹ کر کسی کتاب سے لی گئی حدیث ہے. تھوڑی دیر کے لیے سپوز کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک زمین کو توبالا نہیں کرے گا یا قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. اب حجاج کے دور میں 3 دن تک مستقل بند رہا، بلکہ بیت اللہ پر منجنیق سے پتھر برساتے رہے، کوئی طواف نہیں ہوا. اس وقت تباہ نہیں ہوا. پھر اسی طرح جب حضرت اسود کو چرا کر لے جایا گیا یمن، کئی عرصے تک وہاں رہا، حضرت اسود تو نہیں تھا، طواف تو ہوتا رہا. تو یہ سارے دلائل اس چیز کی گواہی دیتے ہیں علمی اعتبار سے کہ یہ بات اس کی کوئی اتھینٹک حیثیت نہیں ہے. ویسے ہی کسی نے کہیں سے کوئی لکھ کر چھوڑ دی ہے بس وہ بڑھانے کے لیے. اور ہماری مسلم امہ کا بالخصوص میں کہوں گا کہ ہمارا آج کی نسل کا ایک المیہ بن گیا کہ ہم شارٹ کٹ کے قائل ہو گئے. ہم کہتے ہیں بس چھوٹا سا کام ہو اس کا بڑا اجر ملے. کئی دفعہ آپ میسج سنیں گے کہ اذان کا جواب دینے پر اتنی نیکیاں اور اس کا میسج شیئر کرنے پر اتنی نیکیاں. جو اصل کام ہو رہا ہے اس پر تھوڑا سا ثواب، اور جو تھوڑا سا کام ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب شیئر کر کے. یہ بھی ایک سازش ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی. بس چھوٹا سا یہ کر لیں آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کر لیں یہ مل جائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم ہے، اس وقت بھی آپ جا رہے ہیں، پاؤں گھسٹ رہے ہیں 2 لوگوں کے سہارے نماز پڑھنے کے لیے.
छोटी सी काम पर इतना बड़ा अजर होता तो आप इतनी मेहनत मशक्कत ना करते, आप रातों को इतनी इबादत ना करते। उन्होंने हमें अमल की तरफ तरगीब दिलाई है, बल्कि अपने ख़ानदान के लोगों को मुखातब करके कहा कि अमाल करो। इसके बगैर चाह रहे हैं यार, आप तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा दिल तो करता है मैं मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर लूँ, जो मस्जिद नहीं आते उनके घरों को चला दूँ। तो इन चीज़ों को देखकर, हदीस को और आयात को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ ठीक है, अल्लाह के ऊपर ईमान या रियासत के साथ ताल्लुक या बैतुल्लाह के साथ ताल्लुक ईमानी या जज्बाती या अक़ीदती ताल्लुक वो दुरुस्त है, होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इससे ऐसी किसी दलील का सहारा लिया जाए। कई दफ़ा आप देखते हैं, ये देखें जी अल्लाह की कुदरत का निशान रोटी पर अल्लाह लिखा हुआ है। कई दफ़ा हम देखते हैं ये लिखा हुआ, ये भी डाइवर्ट करने के लिए। मैं एक वीडियो मेरे पास आई, इस तरह की पिक्चर, एक गाय का बछड़ा, उसके ऊपर सलीब का निशान बना हुआ। तो क्या इससे ईसाईयत सच हक साबित हो गई? अल्लाह को रोटी की ज़रूरत नहीं है, या उसको रोटी की वजह से हम अल्लाह को साबित करना, ये हमारी हमाकत है। और बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारी ईमान की कमज़ोरी का हम छोटी, ये देखें जी अल्लाह की कुदरत नज़र आ गई, वो देखें जी चाँद पर मोहम्मद लिखा हुआ है, वो देखें जी बालदी में ये हमारी यानी कम इल्मी है। ये वक्ती तौर पर किसी को आप यानी मोटिवेशन कर सकते हैं, या उसको आप जज्बाती करके वो कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन मजहबी तौर पर ऐसा करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। ठोस इल्म की ज़रूरत है, ठोस दलाइल की ज़रूरत है। बहरहाल अगर उनके पास कोई दलील हो ऑथेंटिक, तो हम मानने के लिए तैयार भी हैं, नो प्रॉब्लम। जी, ये वाकया एक मलेशिया की कोई वेबसाइट है, वहां पर किसी ने लिखा है और वहां से फिर वो आगे चल पड़ा है, और उसकी कोई वो तहकीक नहीं है, कोई उसका वो नहीं है। सही है। आपने देखा होगा एक बड़े अरसे से एक ख्वाब चल रहा है ना, कि शेख अहमद ने ये ख्वाब देखा कि नबी करीम ने कहा ये होगा तो ये ना होगा तो ये हो जाएगा। यानी इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें। ये दिन ख्वाबों की बुनियाद पर नहीं है, ठोस दलाइल की बुनियाद पर है। अल्लाह की किताब मौजूद है, नबी करीम की सुन्नत मौजूद है, असलाफ के कारनामे मौजूद है। हमें तो हुक्म दिया जा रहा है कि आप तहकीक करें, रिसर्च करें, गौर व फिक्र करें। ये तो हम्मात या मफरूज़ों पर ये दिन कायम नहीं है, और न ही हमें मफरूज़ों के पीछे भागने का काम दिया गया, बल्कि अल्लाह ने मुश्रिकीन के बारे में कहा कि ये वहम व गुमानों पर चलते हैं, मफरूज़ों पर चलते हैं। अहले ईमान मफरूज़ों पर नहीं चलते। और कोई बात? जी, जी, और इसके अलावा मेरा एक और सवाल था, 2-3 सवाल है मजीद। जी जी कि अभी आपने वो वाकया बयान किया गन शक्कर का, रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसमें क्या ये वाकया मुस्तनद है या ये किसी रिवायत में इसका कोई जिक्र है? किताबों में भी मौजूद है, और असल में इस तरह के जब वाक़यात होते हैं ना, ये खालिसन तरबियत के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए, इनके पीछे मकासद क्या है, ये चीज़ देखी होती है। वैसे किताबों में मौजूद भी है, औलिया के हवाले से जो वाक़यात किताबों में लिखे हुए हैं, तो उनमें ये आपको मिल जाएगा, या फिर तारीख़ पंजाब में भी मिल जाएगा। गन शक्कर के हालात ज़िंदगी पढ़ लें, तो जिन लोगों ने लिखी हुई है उनमें से ये वाक़या मिल जाएगा। बस अल्लाह के ऊपर ईमान पैदा करने के लिए, उनके साथ जोड़ने के लिए। एक और वाक़या इसी तरह आपके बारे में मशहूर है, औरत बच्चे को लेकर आई कि इसको कहें कि शक्कर न खाया करे, शक्कर बहुत खाता है। कहते हैं आज वापस ले जाएँ, दूसरे दिन आई तो कहा बेटा शक्कर न खाया करो। इतनी बात तो कल भी कर सकते, कहते कल मैंने खुद खाई हुई थी। तो आज इसलिए मैंने इसको कल नहीं बताया कि मेरी बात का असर ही नहीं होना था, तो आज इसलिए मैंने बुलाया कि आज मैंने नहीं खाई है। तो इस तरह के वाक़यात कुछ तो सीना बसीना रिवायात होती हैं, कुछ किताबों में मौजूद भी हैं। आपके हालात ज़िंदगी को चेक कर लिया जाए तो मिल जाएँगे। उसमें मौलाना ये चीज अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, वो हजर असवद वाला, तो वो एक बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी एक चीज है, और वहाँ उसको फैलाया जा रहा है। तो ये जो वाकया है, इसको भी मैं उसी तनाजुर में देखूंगा, क्योंकि अव्वल तो इन वाकयात की कोई सनद नहीं है, और अगर फर्ज करें कि किसी ने ये कोई वाकया बयान भी किया, तो वो गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह तो अपने जवानी में जाकर वो उनको जो है ये सारी चीजें मिली, या वो इस तरीके से मशहूर हुए, तो बचपन के वाकयात तो उनको किसी को मालूम भी नहीं होंगे। और हाँ, दूसरे एक्चुअली नंबर पर ये जो वाकया है, इसको निस्बत दी गई है हजरत मरियम के वाकये से। अच्छा, जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि हजरत मरियम का जो वाकया था कि जिसमें बयान किया गया था, जब हजरत याहिया ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ये खाने पीने की चीजें कहाँ से आई हैं,
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ حضرت اسود والا واقعہ ایک من گھڑت چیز پیدا کی گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی چیزیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں بزرگوں کے نام پر. اور پھر ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو بزرگوں کے وقت کے پر تو اس قسم کی بڑی چیزیں سامنے آتی تھی، تو آج کل کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آج کل کے دور میں یہ معجزات اور کرامات ہونا بند ہو گئی ہیں؟ یہ صرف کتابوں کی حد تک ہی موجود ہیں کہ جس نے کتاب میں کچھ لکھ دیا وہ بس سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے. تو اگر اس قسم کی چیزیں ہونی ہوتی تو وہ آج کے دور میں بھی سامنے آنی چاہیے تھی. آج تو بلکہ زیادہ یہ چیز جلدی سامنے آتی ہے. میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے کہ امریکہ میں ایک چیز ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ کے بعد پاکستان میں پتہ چل جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں جب تک ان کی سند ان کی وہ سامنے نہ ہو، ہمیں ان سے حد درجہ جو ہے وہ پرہیز ہی کرنا چاہیے. صحیح ہے، اچھی رائے ہے. جیسے میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور میں خود اسی چیز کا قائل بھی ہوں. باقی جہاں تک آج کے دور میں ایسے نہیں ہوتا، ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اچھا یہ کوئی اللہ کی خاص مدد تھی. امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جہلم کا ہی واقعہ ان کا، یہ پنڈی کا، کہ میں اترا ٹرین سے، کلی کو دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرد ہے، اس نے نماز شروع کر دی. تو میں نے انتظار کیا کہ جب فارغ ہو جائے گا تو میں اس کو دوں گا. جب جلسے میں گئے تو وہ کہتے ہیں، آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کوئی اللہ کا ولی، تو میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں اللہ کا ولی تھا. کہ جب کام کا وقت تھا، کاروبار کا وقت تھا، مزدوری کا وقت تھا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور اس کے بعد میں نے ویٹ کیا تو اللہ نے مجھے اس کے لیے ٹھہرا لیا. اس کو جو مزدوری دینے لگے روپیہ، تو اس نے 8 نہیں لے، روپیہ پورا نہیں لیا کہ میری اتنی بنتی ہے. تو آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اللہ کا ولی ہے. ضروری نہیں ہر دور کے اصحاب سے کرامت بھی ہوگی، واقعات بھی ہوں گے. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سب سے بڑا تو ولی وہ ہے، سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے. آج کے دور میں کوئی جھوٹ سے بچ رہا ہے اگر، تو واقعی یہ کرامت ہے. کوئی اگر دھوکے سے بچ رہا ہے، نہیں کرتا کسی کو، تو واقعی یہ کرامت ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اس وقت کسی دوسرے کی مدد کرنے والے آپ کو آج بھی سینکڑوں ہزاروں مل جائیں گے. لیکن اوورآل دیکھا جائے تو سب نفسا نفسی کا عالم ہے. تو ہوتے ہیں ارد گرد ہمارے، ہمیں اس نظر سے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے کرشمات ہیں. ایسا نہیں ہے یہ مایوسی والی بات ہو جائے گی. ہوتے ہیں ارد گرد ہمارے، موجود ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں. اگر اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ کو یقین میرے خیال ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اقبال صاحب جی آپ کا سوال ہے، اپنا مائک آن کر لیں. پہلے مشتاق صاحب کا بھی ہاتھ اٹھایا تھا، انہوں نے واپس لے لیا، ان سے پوچھ لیجیے پلیز. مشتاق صاحب پہلے کر لیں. مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا حجر اسود کے حوالے سے نا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ صرف پتھر ہی ہے. ہم اس کی صرف اس لیے آپ نے کہا کہ میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا، مجھے پتہ نہ اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس میں یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں وہ ایک روایت ہے جو اس حوالے سے ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حیثیت دیا، بوسہ دیا، جس وجہ سے ہم دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں سے کہا تک تم صرف ایک پتھر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. وہ چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. شکریہ. جی اقبال صاحب. جی السلام علیکم. جی میں مولانا آپ کا درس تو فالو نہیں کر سکا، نہ یہ فالو جو آپ کی محفل میں فالو کر سکا ہوں. یہ آخری حصہ جو ہے یہ جو شکر کے حوالے سے داتا گنج بخش کا، یعنی کہ شکر کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے ان سے یعنی کس طرح کا واقعہ ہے. حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ حدیث کے اندر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے کہ ایک والدہ اپنے بچے کو لے کے آپ کے پاس آئی تھی، تو اس دن آپ نے میٹھا کھایا ہوا تھا اور اس کو کہا تھا کہ کل آنا، اور اس نسبت سے یعنی کہ دوسرے ولیوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا. بہرحال یہ میرا سوال صرف آپ جو انفارمیشن تھی وہ شیئر کی ہے. تو میرے ذہن میں نہیں ہے ایسی کوئی،
میں چیک کر لیتا ہوں, اگر کوئی حوالہ ہو کتاب کا یا نمبر کوئی حدیث کا بتا دیں. میں انشاءاللہ وہ دیکھ کے آپ کو, یعنی کہ ممکن ہے عاطف بھائی کچھ اس کے اس حوالے سے دیکھ کے بھی آپ کو بتا سکیں گے. میرا سوال صرف یہ میں آج پوچھنا چاہتا درس سے ہٹ کے ہے کہ انبیاء اور رسول جس امت کی طرف آتے تھے, یعنی کہ ایک تو ہے کہ وہ انسانوں ہی کی طرف آتے تھے اور انسانوں ہی میں سے یعنی کہ وہ رسول و نبی ہوتے تھے, اور اسی زبان میں یعنی جس زبان کے اندر یعنی کہ وہ لوگوں کی جو زبان ہوتی تھی اسی زبان کے اندر ہی وہ بات کرتے تھے. تو اس حوالے سے یعنی کہ جنوں کا یعنی کہ جن اور انسان ہی جو مخلوقات ہیں جن کو کوئی اختیار اللہ نے دیا ہے, تو جنوں کی طرف رسولوں کا اور انبیاء کا سلسلہ یعنی کہ کس طرح سے تھا؟ کیا وہ عربی ہی بولتے تھے یا ان کی طرف علیحدہ تھا؟ اگر علیحدہ نہیں تھا تو پھر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا قرآن کا سننا اور اس پہ ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ کی طرف جا کے پھر کہنا کہ ہم نے بہت ایک عمدہ کلام سنا ہے اور مجھ پر ایمان لیا ہے, تو اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ یہ جنوں اور انسانوں کے درمیان انبیاء جو ہیں وہ مختلف ان کی طرف علیحدہ آئے ہیں یا یہی والے جو انبیاء جو ہیں ان کی طرف آئے تھے؟ دو مختلف باتیں ہیں یہ. ایک تو یہ ہے کہ کیا جنات کی طرف جو رسول بھیجے گئے, تو آدم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر جنات ہی آباد تھے, تو ان کی طرف رسول بھی آئے ہیں. جب حد سے تجاوز کر گئے تو ان کو امامت ان سے چھین کر ان کو ختم کر کے پھر انسانوں کو بات کیا گیا. ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا, جنات کی طرف بھی رسول بھیجے گئے, قرآن سے یہ واضح ملتا ہے اور تفہیم القرآن کے حوالے سے آپ کو مل جائے گا. ان کی طرف بھی رسول بھیجے گئے. اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس زبان میں بھیجے گئے اور ان کی کون سی زبان تھی. جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ انہی علاقوں کی زبان سے واقف ہوتے ہیں جنات. عرب میں چونکہ جنات بھی عربی ہی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور ان کے پاس جنات بھی وہی بھیجے گئے, اور نصیبین کے جن آئے آپ کے پاس تو ان کے ساتھ بھی عربی میں ہی بات چیت ہوئی. البتہ جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ انہی علاقوں کی زبانیں بولتے ہیں, یہ تو کلیئر ہے. باقی جنات کی طرف جو رسول بھیجے گے وہ کس زبان میں, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی اتھینٹک علم نہیں ہے. میں مزید ریسرچ کر لوں گا انشاءاللہ, تو نیکسٹ درس میں کلیئر کر دوں گا. اسی سوال کا یعنی کہ اگر انبیاء جو ہے جو انسانوں کی طرف آئے ہیں وہی جنوں کی طرف آئے ہیں. دو مثالیں ہمارے پاس. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثال بھی ہے, کیونکہ نبی کریم تو ہر چیز کے لیے آپ کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا نا. جی تو آپ جنات کی طرف بھی رسول تھے. ہاں وہ کیونکہ سورۃ انعام کے اندر ہے نا کہ انسانوں اور جنوں میں سے یعنی کہ ہم نے رسولوں کو یعنی جن انسانوں کو تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر جی آپ کریں جو تم یعنی کہ اے گروہ جن کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے. یعنی کہ اس کا مطلب کہ جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی رسول اور پیغمبر اللہ نے علیحدہ علیحدہ بھیجے ہیں. کیا کس طرح سے سمجھا جائے؟ الگ الگ بھی بھیجے ہیں. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے رسول بھیجے گئے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس یہ اتنا کافی ہے ایمان لانا کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے. اب کس زبان میں یہ کون سی کتاب ان کی طرف آئی ہے یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک شکریہ ہو گیا, کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ رسول جنوں کی طرف بھی یہی انبیاء جو انسانوں کی طرف ہیں یہی آئے ہیں, جبکہ یعنی کہ قرآن میں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی طرف بھی آئے ہیں. جی ٹھیک, شکریہ جناب. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. جی علی اصغر بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے اسی سے میں لاسٹ ابھی جو انسان اور جن کا جو ایک ہی طرح کا ایمان ہونا یا اسلام کا اس کے بارے میں ہے. دوسرا یہ ابھی ٹائم ابھی ختم ہو رہا ہے, تو جیسا کہ آپ صاحب نے کہا کہ وہ اس کا جو ہے تفصیلی مطالعہ کریں گے. اس کے بعد کچھ مفتی صاحب ایک ہیں نام نہاد یوٹیوب پہ بڑے اچھے وہ مقالہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے ایک یہ بتایا کہ ایک عورت جو تھی وہ جن کی شکل جن تھا, عورت کی شکل میں مسلمان سے شادی کی. میں آپ کو منع کرتا ہوں ایسا نہ کریں گے. وہ تو یہ چیز تو میں نہیں سمجھتا ہوں. اگر آپ کے قرآن کی نظر میں اگر آپ دیکھیں پلیز کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو بالکل الگ مخلوقات اس طرح ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی میں وہ اس پر میں نے کچھ پڑھا ہوا بھی ہے مزید. میں اس پر دیکھ لیتا ہوں تو اگلے درس میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے.
वाकयात ही है, सीना बसीना रिवायात हैं, ऑथेंटिक चीज कोई अभी तक नहीं है, या कोई इस तरह का जो फिजिकली किसी ने बताया हो कि वाकई ऐसे हुआ है कि दो मुख्तलिफ जिन्सों की आपस में इस तरह शादी हुई हो, मुख्तलिफ कौमों की, यानी एक जिन्नात है जो कि नजर ही नहीं आते, दूसरे इंसान है। ऐसे वाकयात सुनने तक तो हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे पास कोई इसका भी ऑथेंटिक नहीं है, दलाइल फिलहाल इस वक्त मौजूद नहीं जी है। जी जी, लेकिन हमें तहकीक का जो हुक्म है, जो इल्म का सीखने का हुक्म है, उसमें कुरान के मुताबिक रूल में हम देखें, अल्लाह ताला ने इंसान की जो है वो भी बताई है कि इसकी तख्लीक कैसे होती है, जिन्नों का अलग बताया है, और हम लोग इससे ज्यादा नहीं है कुरान में कि उनकी 3 सफात बताई गई हैं जिन्नों की कि वो क्या कर सकते हैं, क्या है, इसके अलावा वो नहीं है, तो वो हमसे जुदा है, अलग है। इसलिए अगर हम कुरान को पर सामने रखते हुए अगर हम खुद तहकीक करें या अपने उसके ऊपर बात करें, तो उस सिलसिले में मेरी गुजारिश थी क्या क्या मुमकिन है, अगर है तो कुरान में कहीं इसका कोई हवाला मिलता है? जी जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह इसकी रिसर्च कर लेते। ठीक है जी। मुश्ताक भाई, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये इसी के हवाले से जो असगर साहब ने सवाल किया, ये कुरान पाक की सूरह अनाम के अंदर आयत नंबर 28 या किसी और के अंदर है। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि उस दिन अल्लाह ताला पूछेगा जिन्नों और इंस से, कहेगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का खूब फायदा उठाया है और आज दोनों एक दूसरे को इस जहन्नम की आग में जाओ। उसका मफहूम कुछ इस तरह है, लेकिन एक आयत मुझे उससे मिलती जुलती नजर आती है। इस पे काइंडली अगर आप देख लीजिएगा कि इसका मैं आपको रेफरेंस आयत नंबर दे दूंगा। ये पहली 6-7 सूरतों के अंदर है कि जिन्होंने तुमने एक दूसरे का दुनिया में खूब फायदा उठाया, एक दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और आज इस इस्तेमाल के बदले में अपने आप को इस जहन्नम के अजाब चखो। और इसके अंदर एक और चीज भी है, इस दुनिया में जो हमारे यहाँ ये लोग जो जिन्हों को काबू कर लेते हैं, तो उसके हवाले से भी अगर बात हो जाए तो अगले दर्स में वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग ये बाबों के पास ये जन्नात का ये जो चीजें हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है, और इसके हवाले से थोड़ा सा और चीज वाजे हो जाए तो ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट दर्स में इंशाल्लाह। जी। मैं इंशाल्लाह ये आप रियाज साहब को आयत नंबर सेंड कर दूंगा, वो आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। इसमें मौलाना आखिरी सवाल है मेरा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है उसके बारे में कुरान में जब भी जिक्र आया है तो उसमें सिर्फ ये मखसूस अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि इल्ला इम्राअतहु कानत मिनल गाबिरीन, कि उसकी जो बीवी थी और उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। तो यानी कि ये भी कहा जा सकता था कि वो अजाब याफ्ता लोगों में थी या वो सजा पाने वालों में से थी, या कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन कुरान में जितनी दफ़ा भी हजरत लूत की बीवी का जिक्र आया है तो इन्हीं अल्फाज में आया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी मैं आपको 1-2 वजह, तो जो अकली दलाइल हैं, अकली हिकमत है, वो ये है कि अल्लाह अपने नबी के किसी भी यानी ख़ानदान वालों की अगर कोई इस तरह रह गया, अभी कनान है हज़रत नूह का बेटा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। इससे नबी की दिल आज़ारी है, यानी इंसानियत के एतबार से, इंसान होने के एतबार से अच्छा नहीं गुजरता। जिसके साथ वक्त गुजरा तो उसके ज़्यादा डिस्कस की जाए। फिर अल्लाह का ये भी एक तरीक़ाकार है कि वो इशारा किनारे में बात बता देता है, बाकी तहकीक हम खुद कर लें। तो जिस चीज़ की जितने ज़रूरत थी अल्लाह ने इतना बता दिया, उसको ज़्यादा खोल कर बयान नहीं किया, ज़्यादा उसका मसाइल बयान नहीं किया कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, यानी पर्सनल लाइफ को उसने डिस्कस नहीं किया। बस इतना कह दिया कि वो ना मानने वालों में से थी, बाकी बुराइयां क्या थी, गुनाह क्या थे, एक नबी की बीवी तो रही है ना वो, तो इसलिए फिर उसको डिस्कस न करना ही मुनासिब है। और नहीं, वो हमें भी डिस्कस करने की नहीं, मैं मेरा सवाल ये था कि वो बीवी के बारे में जो कहा गया ना कि पीछे रह जाने वालों में थी, उसके बारे में ये भी कहा जा सकता था कि वो सजा याफ्ता थी या वो यानी कि नुकसान पाने वालों में से थी, या कुछ भी और भी अल्फाज में ये जिक्र की एक ही लाइन में कहा जा सकता था, लेकिन सिर्फ हमेशा ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए? बस वो भी एक खास हिकमत के तहत अल्लाह का एक अंदाज है कि वो अपने प्यारों की अज़वाज का जिक्र करता है या उनके घर वालों का, तो इसी अंदाज में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का तज़किरा शॉर्टकट अंदाज में है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी जहाँ कहीं कोई अच्छी बात है या कोई काबिल तवज्जो बात है, वो तो अल्लाह बता देता है, वरना इशारों में ही ज़्यादातर इजमाली इसको कहते हैं। इजमालन बयान किया, आगे मुफस्सिरीन ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी वज़ाहत कर दी होगी। तो जिस आयत में आया है वहाँ देख लिया जाए तो हिकमत ये नज़र आती है कि अल्लाह
انبیاء کے گھرانوں کے جو خامیاں یا خوبیاں ہیں بس ان کو اشاروں میں ہی بیان کرتا ہے، ڈیٹیل نہیں بتاتا. بس غابرین یعنی ایسے الفاظ کہ جس نے جو سمجھنا وہ سمجھ لے. پیچھے رہ جانے والوں میں سے جب پیچھے رہ جانے والوں کا واقعہ پڑھتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے کون ہیں؟ وہ تو ہلاک ہو گئے، اس کا مطلب وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی. عموماً آپ دیکھیں قرآن میں خواتین کے حوالے سے زیادہ اللہ نے الگ سے کھل کر بات نہیں کی، کیونکہ وہ مردوں کے تحت ہی آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو اس میں خواتین آٹو شامل ہو جاتی ہیں. ان کے مخصوص کچھ چیزیں ہیں جو الگ سے ان کو کہا گیا کہ یا نساء نبی، اے نبی کی بیوی تم ایسی نہیں ہوئی، عورتوں کو کہا گیا. ورنہ یہ عموماً مردوں کے احکام کے تحت ہی ان کے احکام آتے ہیں. اس لیے بھی اللہ نے خواتین کے لیے کھل کر ایسی چیزیں نہیں بیان کی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن آخری سوال ہم مشتاق بھائی کا لے لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا. وہ مجھے آیت مل گئی ہے، وہ آیت نمبر 128 ہے، سورہ انعام کی ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ آیت نمبر 128 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 128 ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں اس کو دیکھ لیجئے گا. جی ٹھیک ہے، جی مولانا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب ہم اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں. آج اقبال صاحب نے میری ذمہ داری لگائی ہے درس حدیث کی، اور اس کے لیے میں نے ایک حقوق العباد سے متعلق ایک حدیث منتخب کی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں. یہ حدیث ہے بخاری کی 6534، اور اس میں ایک بہت اہم معاملے کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں ہی معاف کروا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے ہی معاف کروا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. تو اس حدیث میں ایک بہت اہم نقطہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک خیال ہے یا لوگوں کا ایک گمان ہے یا ایک عقیدہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کوئی برائی کے عمل کو اپنے نوافل کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے ختم کرنے کی یا معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو سارے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ سے متعلق ہیں. لیکن جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے تو اس میں یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسی دنیا میں معاف کروا لے، کیونکہ وہ جو معاف کرنے کا جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ہی دیا ہے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سامنے سامنے کروائیں گے، اور اگر وہ اس شخص نے اس کو معاف کیا تو پھر اس شخص کی معافی ہوگی. بصورت دیگر یا تو اس کی نیکیاں اس کو بدلے میں دے دی جائیں گی یا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، بہت اس چیز میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے پورے اس وقت جو ایک رجحان ہے وہ یہی ہے کہ برائی کر کے بس 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں یا دیگ پکوا کے بانٹ دیں، اور کسی مزار پر یا کسی بھی جگہ پر جا کر لوگوں میں جو ہے وہ لنگر بانٹ دیں تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. حج کر لیں تو گناہ بخشے جائیں گے، عمرہ کر لیں تو اس طرح حج کر کے آئیں تو اس طرح پاک ہوں گے جس طرح کے ابھی پیدا ہوئے ہیں. تو اس قسم کے جو نظریات اس وقت ہمارے ہاں کافی عروج پر ہیں، اس سے ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معافی کا اور کسی کا حق مارنے کا یا کسی کو تکلیف دینے کا یا کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا عمل کرنے کا جس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، اس سے اگر ہمیں تلافی چاہیے، اس کی ہمیں معافی چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں اسی شخص سے رابطہ کرنا ہوگا جس کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی، جس کو تکلیف پہنچی،
تاکہ آخرت میں ہماری نیکیاں ہم سے لے کر اس کو نہ دی جائیں اور اس کے جو گناہ ہیں وہ اس سے لے کر ہمیں نہ دیے جائیں۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اول تو اس قسم کی تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا اور رنج کا اور پریشانی کا باعث نہ ہوں، اور اگر کوئی جانے انجانے میں ایسا کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے، ہمیں اتنا ظرف اور اتنے اخلاقی طور پر ہمیں اتنا مضبوط کرے کہ ہم خود اس انسان سے، اس شخص سے معافی مانگ سکیں اور اس غلطی کی تلافی کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ آج کا درس حدیث سے متعلق حدیث تھی جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسی کے ساتھ اب ہم اپنا آج کا درس جو ہے اس کو اختتام کرتے ہیں۔